ஆசீர்வாதமாக அநேகர் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கடந்து வர என் தேவன் அனுக்கிரகம் பண்ண விடமாய் செபிக்கிறோம். இந்த ஸ்தலத்தில் ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களுக்கும் செவி திறந்தவையாக இருப்பதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தருடைய வழியை கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். மீதியான வேலையை குறிப்பிட்டு சொல்லியாக தொடக்கம் முதல் முடிவு மட்டும் தேவ பிரசன்ன ஆளுகை செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிற எங்கள் ஜீவனுடைய நல்ல பிதாவே. ಊರಿಯಾ, ಹಿಲ್ಕಿಯಾ, ಮಾಸೆ ಎಂಬವರು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇದಾಯ, ಮೀಶಾಯೇಲ್, ಮಲ್ಕಿಯ, ಹಾಶೂಮ್, ಅಸ್ಮದಾನ, ಜಕರ್ಯ, ಮೆಶುಲಾಮ್ ಎಂಬವರು ನಿಂತರು. ಸರ್ವ ಸಮೂಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಜ್ರನು ಜನರ ಸಮೀಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಎಜ್ರನು ಪರಾತ್ಮನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಆಮೇನ್ ಆಮೇನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೆಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಯೆಶುವ, ಬಾನಿ, ಶೆರೇಬ್ಯ, ಯಾಮೀನ್, ಅಕ್ಕೂಬ್, ಶೆಬತ್ಯ, ಹೋದಿಯ, ಮಾಸೇಯ, ಕೆಲೀಟ, ಅಚರ್ಯ, ಯೋಜಾಬಾದ್, ಹಾನಾನ್, ಪೆಲವೆ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜನರು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே அபிஷேகிக்கிறோம், ஆசீர்வதிக்கிறோம். எல் ஷடாய் ஜெப வீடு, தேவ வீட்டை. ஆமென். அல்லேலூயா. எல்லாரும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். மகிழ்ச்சியான பாஸ்டர் அவர்கள் ஜெபிப்பார். மகா கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் நிறைந்த நல்ல பிதாவே, உன்னதரும் ரட்சகரும் மீட்பருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால பரிசுத்தமான சமூகத்துக்கு நேராக நாங்கள் கடந்து வருகிறோம். வாசல்களே உங்கள் தலைவரை உயர்த்துங்கள், அனாதை கலந்துகளை உயருங்கள். ஓ மகிமையின் ராஜாவுக்கு பிரவேசிக்கிறார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கர்த்தரே, நீர் இந்த ஆலயத்துக்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் உடைய மகிமைக்காக பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட இந்த ஆலயத்துக்காக நன்றி. கர்த்தா, உலகமே மேலும் கர்த்தாவை ஜனங்களுமே ஆராதிக்கிற நாள் வரும் என்று சொல்லி இது சொன்னபடியே இந்த பகுதியில் இந்த இடத்துல ஜனங்களுமே ஆராதிக்க நீர் கர்த்தாவே உங்களுடைய ஆலயத்தை கட்டும்படியாக கிருபை பாராட்டும்படியாக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இயேசுவின் நாமத்தினால ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஆலயமாக இருக்கிறபடினால உங்களுடைய மகிமை, உங்களுடைய பிரசன்னம், உங்களுடைய வல்லமை, உங்களுடைய கிருபை, உங்களுடைய விடுதலை, உங்களுடைய வசனம், உங்களுடைய சத்தியம் இந்த இடத்துல பூரணமாய் வெளிப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஜீவ ஊற்றுகள், ஜீவ நதிகளிலிருந்து புறப்பட்டு வருவதாக ஓ ஜனங்களை விடுதலையாலே கர்த்தாவே சுகம் பெற்றுக் கொள்ள அவர்கள் வந்து நம்மளுக்கு வரவேற்புரை அவர்கள் அளிப்பார்கள். ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಣ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದೇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಬಂದಿರುವ ಧನ ಸೇವಕರಾದ ತನಿಸಿದ ಅಂತಲನ್ನು ಮತ್ತು ರೈಸನ್ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅವರ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಜನ ಸೇವಕರಾದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆರಣ್ಣನನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮಧುರವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ತನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡುವುದಾದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರಿರುವ ಎಚ್ಚರ ಸಭೆ ಯೌವನಸ್ಥರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಹಾಡನ್ನು ನಮಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதத்தின் பகுதி ಸಂಗೀತ 136 ಕೀರ್ತನೆಗಳು 136. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಕರ್ತನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಮಹಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಶಕ್ತನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಆತನು ಭೂಮಿ ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹಗಲನ್ನಾಗುವಾಗೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗುವುದು. ಆತನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ತನ್ನ ಭುಜಬಲ ಶಿರಕ್ಷಾ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಫರೋಹನನ್ನು ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿದನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಅರಸರ ಹೊಡೆದನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸಿಹೋನ ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು.
ಅವರ ದೇಶವನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಕೊನೆ ವಚನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಓದೋಣ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இந்த எல்ஷடாய் பெண்டிகாஸ்டல் மிஷன் இந்த ஊழியத்திலே கர்த்தர் கொடுத்த தரிசனம், சபை இல்லாத இடங்களிலே சபைகளை ஸ்தாபிக்க வேண்டும், விசேஷமாக கர்நாடகாவிலே சபைகளை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஊழியர்களை விட்டு நாங்கள் இங்கே வர கர்த்தர் உதவி செய்தார். இடத்திலே ஊழியத்தை கர்த்தர் 12 வருடமாய் நடத்தி வந்தார். அது மாத்திரம் இல்லாமல் எங்களுடைய தரிசனம் கர்த்தர் கொடுத்த ஒரு பாரம், தரிசனம் பாரம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குழந்தைகளை நானும் என்னுடைய மனைவியும் பல என்ஜிஓஸில் வேலை பண்ண கத்தர் வேலை, பல சமுதாய பணியிலே விசேஷமாக குழந்தைகள் மத்தியிலே ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳು 12 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, எங்க சபையில கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வாலிபர்கள் இருக்கிறார்கள். 40ல 35 வாலிபர்கள் எங்க டியூஷன்ல படித்த வாலிபர்கள். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். இந்த நேரத்துல இந்த 12 வருடங்கள் இந்த டியூஷன் ஊழியத்தை கர்த்தர் நடத்தி வந்தபடினால கர்த்தர் நன்றி செலுத்துகிறேன். அதற்கு உதவியாய் பலரை கர்த்தர் எழுப்பினார். அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். விசேஷமாக நம்ம மத்தியிலே லெவென்டி அங்கிள், கணத்துக்குரிய போதகர் ரெவரண்ட் தனசிங் அங்கிள், ரேச்சல் ஆண்டி, மற்றவங்க லெவென்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் வந்திருக்கிறீங்க. தேங்க்ஸ் எடுக்கிறேன். அந்த சிறுவர்கள் ஊழியத்தை குறித்து நம்ம இந்த நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ ப்ளஸ் அதை குறித்ததான ஒரு ரிப்போர்ட்டாய் நம்மத்தில் இருக்கிற பாஸ்டர் ஏஞ்சல் ஷாலினி அவர்கள் முன்பதாக வந்து சொல்வார்கள். அதன் பிறகு அது அடுத்த பிறகு நான் இந்த ஊழியத்தில் இந்த 12 வருடம் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை சின்ன ஒரு வீடியோவாய் உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க ஆசைப்படுகிறேன். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி பாஸ்டர் ஏஞ்சல் ஷாலினி அவர்களை வரவேற்கலாம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நல்ல நாளிலுமாய் கூட அருமையாக இங்கே நடக்கிறதான 12 வருடமாய் நடந்து கொண்டு இருக்கிற இந்த டியூஷன் ஊழியத்தை குறித்து ஒரு சின்ன ஒரு ரிப்போர்ட்டை உங்கள் முன்பாக நான் சமர்ப்பிக்க கற்றுக் கொடுத்த நல்ல தருணத்திற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். 2012ஆம் வருஷம் இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பித்தோம். அந்த நாட்கள்ல இருந்து எங்களுடைய சபையின் தரிசனத்தோடு கூட சிறுவர் ஊழியம் எங்களுடைய தரிசனமாக இருந்தது. அதன் மூலமாக நாங்கள் சிறுவர் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அன்னைக்கு இருந்த இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இந்த ரோட்லேயோ இந்த இடத்துல அங்கே அப்படி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில நாங்கள் நிறைய பசங்க வெளியில் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸில் உட்காந்து பசங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து கரண்ட் ஃபெசிலிட்டி, எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபெசிலிட்டி நம்ம சர்ச்சில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால பாஸ்டர் என்ன பண்ணாங்க, பசங்க சின்ன பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் உள்ளே உட்காந்து படிங்க அப்படின்னு சொல்லி அதன் மூலமாக அவர்கள் உள்ளே வந்து உட்காந்து டெய்லி படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அந்த நாட்களில் எங்களுக்கு ஒரு சபையில் இருக்கிற ஒரு வாலிப சகோதரி அவர்கள் சிஸ்டர் சந்தனா அவங்கள எங்களால் மறக்க முடியாது. அவங்க அன்னைக்கு வந்து அந்த சிறுவர் ஊழியத்தை செஞ்சாங்க. செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அநேக நாள் ஜெபித்தோம். எஸ்மா இந்த பிள்ளைங்க வராங்க, முடிச்சுட்டு போகிறாங்க, எங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று நாங்கள் ஒரு ப்ரொவைட் பண்ணால், ஸ்நாக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது 2016ஆம் வருஷத்தில் எங்களுக்கு அருமையான லவீனியா டீமில் அருமையான அங்கிள் ரெவரண்ட் தனசிங் அங்கிள் மற்ற ரேச்சல் ஆண்டி இவர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு ஸ்நாக் உங்களோட டீம் எல்லாருக்கும் நாங்கள் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம். அவங்க மூலமாய் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பதற்கு தேவன் சகாயம் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார். அதன் பிரகாரமாக நாங்கள் இன்னும் அப்படியே டியூஷன் நடந்துட்டே இருக்கும் பொழுது அடுத்ததாக இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அங்கிள் ஃபோன் பண்ணாங்க, ஆண்டியும் ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க. நம்ம வந்து பசங்களுக்கு ஒரு 2 days once
டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அவங்களுக்கு நம்ம ஆகாரம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையாலுமே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நாங்கள் இப்படி இருக்கிறோம், ஆனால் எங்களுக்கு பேக்ல சப்போர்ட் பண்ணது வந்து இந்த சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரிக்கு அதிகமாக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஊழியம் வந்து லவ் இந்தியா டீம். அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கரங்களை தட்டி அவ்வளோ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதன் மூலமாக அந்த பசங்க வந்து டெய்லியும் படிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க போகிற அளவுக்கு கர்த்தர் கிருபை செஞ்சாரு. அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த ஊழியத்தின் மூலமாக அநேக ஊழியங்களையும் செய்வங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள். அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நாள் ஆன பிறகு அவங்களாவே சொன்னாங்க, நீ வாரத்தில் எல்லா நாளுமே நீ அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்புங்கன்னு சொன்னாங்க. இது ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವರು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಅವರು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ. அது மாத்திரம் இல்ல, ನಾವು ಈ ஊழியத்தின் மூலமாக, இந்த சின்ன சிறுவர் ஊழியத்தின் மூலமாக பாஸ்டர் சொன்னது போல அநேக வாலிபர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்கு வராங்க. இப்பயும் சண்டே கிளாஸ்ல சிறுவர் ஊழியத்துல சனிக்கிழமை படிக்கிற வசனத்தை அடுத்த நாள்ல வந்து அந்த பிள்ளைங்க உற்சாகமா வசனங்களை சொல்லுறாங்க. ஸோ இந்த ஊழியத்திற்காக நீங்க தொடர்ந்து ஜெபித்து கொள்ளுங்க. கர்த்தருடைய வருகை வரைக்கும் இந்த சிறுவர் ஊழியம் நடக்கணும். அது மாத்திரம் இல்லை, இதற்காக நீங்க தொடர்ந்து ஜெபிங்க. எங்களுக்காக உங்களுடைய ஜெபத்துல நீங்க எங்களை தாங்கும்படியாக நாங்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதுவரைக்கும் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கும் மீண்டுமாய் கூட நான் கர்த்தருக்கு முதலாவதாக நன்றி செலுத்துகிறேன். எங்களுக்கு லவ் இந்தியா டீமை கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்கும், அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன நீங்க பண்ற சின்ன சப்போர்ட் கூட அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அது உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் தெரியுதுன்னு தெரியல. ஆனால் நீங்கள் எங்கள் கூட வந்து நீங்கள் ஒரு நாள் நின்று பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நிலைமையையும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சின்ன சின்ன உதவிகள் மூலமாய் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்கிற ஆசீர்வாதங்களையும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த நாட்களிலுமாய் கூட டெய்லி எங்களுக்கு டியூஷன் நடத்தி கொண்டு இருக்கிற இதுவரைக்கும் நடத்தினாங்க சிஸ்டர் ஏஞ்சல், அவங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவங்க இப்போ ஒரு ஜாபுக்கு போயிட்டாங்க. அடுத்ததாக தீபா அவர்கள், சிஸ்டர் தீபா அவங்க நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கூட நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஜாலரியில நடத்தி கொண்டு இருக்கிற சோஃபியா சிஸ்டருக்கும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து எங்களுக்காக செபிங்க. கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாங்க. ரொம்ப நன்றி. இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணது டைப் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ். ஒரு கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன். பிரசன்ட் பண்ண நாட்கள் உண்டு. தைரியம் 12 வருடங்களுக்கு முன்னதாக இருந்த இப்படிதான் இருந்துச்சு. இவங்க இருக்கிறாங்க, இவங்க தான் இவரே சாட்சி. ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம இந்த ஈஸ்ட் கரை கட்டக தேவஸ்தானம் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே இதுவரை 64 நபர்களுக்கு இது கோவிட் கொரோனா நாட்களிலே அனைவரை போஷிக்கிறதுக்கு கர்த்தர் கிருபை செய்தார். அதற்கு உதவி செய்தார்கள். இந்தியாக்களுக்கு நான் இயேசு நாமத்தில் நன்றி செலுத்துகிறேன். சர்ச் பிளானிங் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், சபையில் எப்படி சமைக்க வேண்டும், ஹெல்த் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம், ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, கர்த்தருடைய கிருபையினால இப்பொழுது ஆன்கோயில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. கர்த்தர் இதுவரை நடத்தி கொண்டு வருகிறார்.
டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், ஃப்ரீ டியூஷன் அண்ட் கவுன்சிலிங் ப்ரோக்ராம், இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களை 12 வருடமாய் செய்த உதவி செய்தார். குழந்தை சிக் மக்கள் சேவைக்காகி நீங்கள் பிரார்த்தனை. நாளையும் ஆண்டவரை கடந்து போன 12 வருடங்களை நினைத்து ஒவ்வொரு நாளும் நீர் இவர்களுக்கு ஆண்டவரை எவ்வளவாக உதவி இருக்கிறீர் என்று நினைத்து ஆண்டவரை அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். சிறு பிள்ளைகளை இடத்தில் கிடங்குங்கள், அவர்களை தடை செய்யாதீர்கள். தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்று உடையது என்று நீ சொல்லியிருக்கிறீரே, அதுபோலவே இந்த நேரத்திலும் ஆண்டவரே இந்த ஆலயத்தின் மூலமாக 800 people children இந்த 12 வருடங்களாக உதவி பெற்றிருக்கிறார்கள். பள்ளியிலே படிப்பதற்காகவும் ஆண்டவரே இந்த ஆலயத்திலே வந்து உண்மை தொழுது கொள்வதற்காகவும் அவர்கள் செய்த பெரிய ஊழியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே 800 என்பது எவ்வளோ பெரிய நம்பர் ஆனது. சின்ன இடத்திலே அவர்கள் செய்த பெரிய ஊழியத்துக்காக நமக்கு கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் கர்த்தருக்கு காணிக்கைகள் ஏறெடுக்கிற நேரம் நம்ம மத்தியில் இருக்கிற லவ் இண்டியா டீம் மெம்பர்ஸ் அவர்கள் முன்பதாக பாடலை பாடுவார்கள். அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த மனோரமியமான மாலை வேளைக்காக உம்மை துதிக்கிறோம், தோத்தரிக்கிறோம், கனப்படுத்துகிறோம், மகிமை செலுத்துகிறோம் என்றார். எங்கள் ஆண்டவராகிய நீர் அருமையான தம்முடைய மகிமைக்காக எல் ஷடாய் ஜெப வீடு, தேவனுடைய வீடு, ஹவுஸ் ஆஃப் காட், ஹவுஸ் ஆஃப் பிரேயர் 12 ஆண்டுகளாக ஆரம்பித்து சபை நடந்தாலும் இன்றைக்கு புது ஆலயத்தில் சுவாமி தம்முடைய மகிமை அந்த மகிமையின் மத்தியில் இந்த சபையின் மக்களும் இந்த சபைக்காக ஜெபிக்கிற ஆதரவு கொடுக்கிற மக்களுமாக அமர்ந்திருக்கிறோம். எங்கள் ஆண்டவர் தாமே எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். Lord God, we submit ourselves into your feet. Touch us, teach us, bless us with the word of God. நம்முடைய ஊழியக்காரனை தெரிந்து குடும்பமாக 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இந்த பகுதிக்கு அழைத்து வந்தே சுவாமி. அற்பமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஊழியம் ஆல விருட்சம் போல இன்று இருக்கிறது. எல்லா துதியும் கனம் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். All glory to our Father, our Son and our Holy Spirit. நீர் இல்லாதபடி நாங்கள் இல்லை சுவாமி. இந்த ஆலயம் இல்லை, சபையும் இல்லை சுவாமி, இந்த பூமியும் இல்லை, அதில் குடிகளும் இல்லை. மாலை வேளையிலே எல்லா துதியையும் கனத்தையும் மகிமையையும் எங்கள் ஆண்டவர் எங்கள் எல்ஷடாய்க்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். வார்த்தையின் வழியாக எங்களோடு கூட பேசணும்.
பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள் இடைபெறும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் பெருக்கத்தை, சபையின் விரிவாக்கத்தை, வந்திருக்கிற எங்களுக்குள் ஆவியின் அனலை, உயிர் மீட்சியை ஒரு விசையாய் தரும்படியாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உங்களுடைய ஆவி, ஆத்ம, சரீரத்தை உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கிறிஸ்து ஜெபங்கள் பிதாவே, ஆமென். லவ் இந்தியா ஊழியத்திலிருந்து இந்த இடத்தில் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் ஒரு நிமிடம் சிரமம் பார்க்காமல் எழுந்து நில்லுங்கள். லவ் இந்தியா சப்போர்ட்டர்ஸ், நீங்க எல்லாரும் ஒரு அலையிலே சொல்லாமா? எல்சனாய் சர்ச்சு ஒரு அலையிலே சொல்லுங்க. இவர்களுடைய ஜெபம், இவர்களுடைய உழைப்பு, இவர்களுடைய காணிக்கை தான் உங்களுடைய ஊழியத்திற்கு, உங்களுடைய பாஸ்டர் போதகர் சொன்னது போல பின்புலமாக இருக்கிறது. நானும் ஆன்டி ரேச்சல் சாலமோன் 3 பேரும் முழுநேர ஊழியக்காரர்கள். எங்களுடைய ஊடக ஊழியத்திற்கு மீடியா மினிஸ்ட்ரிக்கு பாடமஸ்தான்கள்ல சேகர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார். அவங்கள்ட்ட தகவலை சொல்லுவோம், ஜெபிப்பாங்க, காணிக்க கொடுப்பாங்க, அதை வாங்கி உங்களுக்கு உதவி செய்வோம். உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, 20 மிஷனரிகளை இந்தியா முழுவதும் நாங்கள் ஜெபத்தில் காணிக்கலை தாங்கிவோம். எங்களுடைய மினிஸ்டரி ப்ரீச்சிங் அண்ட் டீச்சிங் அது தனி, அதுக்கெல்லாம் அவங்க. அதனால அவங்களுக்காக நீங்க நல்லா ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஊழியம் இன்னும் ஆசீர்வாதமா இருக்க அவர்களுடைய ஜெபம், அவர்களுடைய காணிக்கை. ஓகே, தேங்க்யூ. செய்தி போலாமா? எல் ஷடாய், அந்த எபிரேய வார்த்தைக்கு காட் ஆல்மைட்டி, ಸರ್ವ ಬಲ್ಲಮೆಯುಳ್ಳವರನ್ನ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಶಡಾಯ್ ಇಬ್ರಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಶಡಾಯ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಎಂಬ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎಟರ್ನಲ್, ದೇವನ್ ನಿತ್ಯಮಾನவர், ನಿರಂತರமானவர். ದೇವರು ನಿತ್ಯವುಳ್ಳನು, ಆತನು ನಿರಂತರವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನ್ ದೇವರು, దేవుడు దేవుడు. ದೇವರು ನಿತ್ಯನದ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆತ ನಿರಂತರ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. கடவுள் நித்தியம், நிரந்தரம். God is eternal. தேவன் தான். கன்னடாவில் தேவரு, தெலுங்குல தேவடு. பொதுவான வார்த்தை கடவுள். இன்னும் வடக்கு போறீங்கன்னா பகவான். புரிந்து கொள்ளுங்க. சொல்றா, ದೇವರು ನಿತ್ಯವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತನ ನಿರಂತರನು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಭಗವಾನ್, ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆரம்பமும் அவரே, முடிவும் அவரே. ಆರಂಭವೂ ಆತನೇ, ಮುಕ್ತಾಯವೂ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தின் வார்த்தை காட், தேவன். ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தில் ஆதியிலே தேவனாயிருந்த வார்த்தை, the word was God. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ವಾಕ್ಯವಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಂ 92 ಕೀರ್ತನೆ 92ರಲ್ಲಿ மோசே எழுதுகிறார், ಮೋಶೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாய் இருக்கிறீர். ಆತನು ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. From everlasting to everlasting you are God. ಆತನು ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆதியாகமம் எழுதினது மோசே.
ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಮೋಶೆಯವರು. இந்த உலகத்தில் பரிசுத்த வேதாகமத்தினுடைய முதல் புத்தகத்தை எழுதின மோசே சொல்கிறார், தேவன் தேவடு ದೇವರು கடவுள். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. God is God. ದೇವನ್ ದೇವನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. He is all powerful. ಸರ್ವ ಬಲವುಳ್ಳವರು. ಆದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. All knowing. ಎಲ್ಲವற்றையும் அறிந்தவர். ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಾತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And everywhere present. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಆದರೆ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭೈ. ಆದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನಂ. ಸರ್ವಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಆದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ வடக்கே இந்தியில் ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವವೂ ಅವರೇ. ಸರ್ವವೂ ಆತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವರೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ನಿಪೊಟೆನ್ಸ್. ಸರ್ವಶಕ್ತಿ. ಆಮ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರು. ಆಮ್ನಿಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರು. ஆண்டவரை குறிக்கிற வார்த்தை. ದೇವರು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. மூன்றும் முழுமையாக உள்ள ஒரே தேவன் நமது ஆண்டவர். ಮೂರು உள்ளவராಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ವಲ್ಲಭೆ உள்ளவர் நமது தேவன். ಸರ್ವಶಕ್ತನುಳ್ಳ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳவர் நமது தேவன். ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ நமது தேவன். ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. புதிய ஆண்டுக்குள் பிரவேசிக்கிற பாஸ்டர் ராயப்பன் குடும்பம், எல்சடாய் சபை மக்கள் கிருபையாய் அவர்களுக்கு கொடுத்த பிள்ளைகள் முதலாம் கிறிஸ்தவ வாலிப தலைமுறை சொன்னது. ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா, வழிநடத்தும் வல்ல தேவனே, நல்ல தேவனே, இம்மட்டும் வழிநடத்தினவர் அவருடைய கண்ணீரை காண்டதே, அவருடைய பெருமூச்சை கேட்டதே, உள்ளத்தை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்த பொழுதெல்லாம் கலங்காதே, பயப்படாதே, திகையாதே, சந்தேகப்படாதே. நான் உண்டே, அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் என்றார். 12 ஆண்டு காலம் ராயப்பன் குடும்பத்தோடு, பிள்ளைகள் ஊழியத்தோடு, சபை ஊழியத்தோடு கம்பீரமான ஒரு கட்டடத்தை கொடுத்திருக்கிறேன். எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் பற்றி புதிய ஆண்டு அநேக ஆசீர்வாதங்களை தார், ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை தார், சரீர பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களை தார். சபை பலிகி பெருக வேண்டும், ஆத்தும் ஆதாயம் நடைபெற வேண்டும். 100, 150, 200, 300 பெருக வேண்டும். அதுபோல டே கேர் சென்டர் பிள்ளைகள் பல மடங்கு பெருக, ஏராளமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய நாம மகிமைக்கிறது இந்த இடத்திலிருந்து எழுப்பி பிரகாசிக்க வேண்டும். நம்முடைய கருத்து ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஜெபம் கேளு பிதாவே, ஆமென். ನಾನು ಈ 12 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. From the bottom of my heart,
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪ. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಾತ್ಮನನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವನು. ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಶರಣು, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು, ನಾನು ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸುವನು. ಆತನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸುವವನು, ಪಕ್ಕಗಳ ಮೇಯನ್ನು ಮರಣಕಾರ್ಯವಾಗಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸುವನು. ಆತನ ಸತಿಥಿ ನಿನಗೆ ಖಡ್ಗವು ಗುರಗಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈರುಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಸುವ ಯಾವುದಕ್ಕೂ, ಹಗಲಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬರುವ ಬಾಣಕ್ಕೂ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಪತ್ತಿಗೂ, ಹಾನಿಕರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೂ ಅಂಜ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ 1000 ಜನ, ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆ 10,000 ಜನರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರು, ನಿನಗೆ ತಟ್ಟದು. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 91:1. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಣುಕಾ. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕಟಣೆ 22:12-14. ನೆರವೇರುವ ಸಮಯವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವನು ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಬೈಲಿಗೆ ಆದವನು ಇನ್ನೂ ಬೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ನೀತಿವಂತನು ಇನ್ನೂ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿ, ಪವಿತ್ರನ ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇಗೋ, ಬೇಗ ಬರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ನಡತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ನಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ, ಮೊದಲನೆಯವನು ಕಡೆಯವನು, ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರಿಗೆ ಜೀವವಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಆಪರಣದೊಳಗೆ ಸೇರುವವರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತಾಯ 3:10. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಧನ್ಯರು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ದುಃಖಪಡುವರು. ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವವರು, ಶಾಂತರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾದರು. ನೀತಿಗೆ ಎಸೆದು ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾದರು. ನಿರ್ಮಲ ಚಿಂತರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವವರು, ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆಯುವವರು. ಯೆಶಾಯ 40:31. ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು, ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಓಡಿದರು, ಧನ್ಯರು, ನಡೆದು ಬಾಳುವರು. ನಾನು ಹೂವನ್ನು ಹೊರಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವುದು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವುದು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸುವರು. ನನ್ನೊಡನೆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ನಾವು
ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇನೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದಾವಿದನ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಗುರುವೇನೆಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕೂಸು ಗೋದಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಪಕ್ಕನೆ ಆ ದೂತನ ಸಂಗಡ ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಕಣಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ದೇವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಲೋಕ 2ನೇ ದಿನ 8-14. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೋವನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೋವನು ಪರದೇಶದವರನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೋವನು ಆತನಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು
ಕೀರ್ತನೆ 117 ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಗಳೇ ಅವನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಆತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವನ ಸತ್ಯತೆ ಸದಾ ಇರುವುದು, ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. டான்ஸ் பாட்டு மினுக்கா ஸ்டெப்பா போட்டு ஏசப்பா வைனா பாத்திடுவோம். சில்லா சில்லுன்னு கில்டா கில்லுன்னு நடனமாடி நாம் கொண்டாடுவோம். உன்னத தேவன் அவர், உலகையாளும் ராஜா அவர். மனிதர்கள் மாறினாலும் மாறினாத தேவன் இவர். அணுக்குள்ள பாவம் நீக்கும் மன்னாதி மன்னனிவர். மறுபடி வரப்போகும் மாறனாதா இவர். மாறனாதா இவர். மாறனாதா இவர். மாறனாதா இவர். மாறனாதா இவர். आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. बोला येशूचा जन्म कशाला झाला, बोला येशूचा जन्म कशाला झाला, बोला येशूचा जन्म कशाला झाला, बोला येशूचा जन्म कशाला झाला. पापांपासून मुक्ती देण्यास झाला राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. आनंद झाला राजा येशूचा जन्म झाला. అత్యున్నతమైన సింహాసనంపై ఆసీనుడవైన గొప్ప దేవుడా. అత్యున్నతమైన సింహాసనంపై ఆసీనుడవైన గొప్ప దేవుడా. తేజోమయుడా రక్షణకర్త నీవే నా దేవుడవని కీర్తింతును. తేజోమయుడా రక్షణకర్త నీవే నా దేవుడవని గణపరతును. యేసే మార్గం యేసే, సత్యం యేసే, జీవం యేసే, సర్వం యేసే, మార్గం
సత్యం యేసే సత్యం యేసే జీవం యేసే సర్వం दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए दीवारों की तरह झूमूंगा नाचूंगा यीशु मसीह के लिए मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की ओ मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की मुझे धुन लगी है मेरे राजा जी की मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ मसीह का मैं दीवाना हूँ मैं दीवाना हूँ तेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ मैं दीवाना हूँ मेरे यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ Praise God, my name is Anushka. I am from class 1st. I say 96. Bible verse. For unto a child is born, for unto a son is given, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Thank you. Praise Lord, I am Pradya from 4th standard, Luke chapter 2:10-14. But the angel said them, don't be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Messiah the Lord. You will find a baby wrapped in cloth and laying in the manger. Suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Glory to the God in highest heaven, on the earth peace to those whom God has favored. Thank you. Praise God, my name is Sunita. I am from class 6. Bible verse. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. And all this took place to fulfill that what the angel of the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son. They will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him to take Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Thank you. छुड़ाया है यीशु ने हमें बचाया है यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया
நாங்க படிச்ச பாட்டு. எங்க ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு. ஓ ஆண்டவனே உன்னை எண்ணி நாங்க படிச்ச பாட்டு. ராசாவே உன்னை எண்ணி நாளும் படிக்கும் பாட்டு. பாட சலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை, பாட சலிக்கவில்லை பாட்டும் மறக்கவில்லை. ஐயாவே உன்னை விட்டா ஆதரவா யாரும் இல்லை. எங்க ஐயாவே உன்னை விட்டா ஆதரவா யாரும்